பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி கர்மயோகம். யுத்தம் செய்து பந்துக்களையும் மித்திரர்களையும் கொல்வது பாபமல்லவா என்பது அர்ஜுனனின் கேள்வி. நமக்கும் அர்ஜுனன் கேட்பது நியாயம் போலத்தான் தோன்றுகிறது. ஆனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா பகவத்கீதையிலே இதற்கு வேறு விதமாக விடை தந்திருக்கிறார். உலகத்தின் பார்வைக்கு ஒரு காரியம் கெட்டதாக கொடுமையாக தோன்றலாம். ஆனால் அதனால் மட்டும் அது பாபமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்பது இல்லை. உலகத்தின் க்ஷேமத்துக்காகவே கொடுமைகளை கூட செய்ய வேண்டி நேரலாம். அப்போது அதில் பாவம் இல்லை. இதுதான் பகவான் தருகிற பதில். அப்படியானால் எது பாப காரியம், எது புண்ணிய காரியம்? இதற்கும் பகவான் பதில் சொல்கிறார். ஆசையினாலோ துவேஷத்தினாலோ செய்கிற காரியங்கள் தான் ஒருத்தனை பாபத்தில் தள்ளுகின்றன. ஆசையும் துவேஷமும் இல்லாமல் லோகக்ஷேமமாக செய்கிற காரியங்கள் எத்தனை கொடுமையாக தோன்றினாலும் அதெல்லாம் புண்ணியமானவைதான். இதுதான் கீதை தருகிற பதில். ஆசையும் துவேஷமும் இல்லாமல் கூட கொடிய காரியம் செய்யப்படுமா என்று சந்தேகம் வரலாம். திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறேன். ஒரு ஜட்ஜ் குற்றவாளியை சிட்சிக்கிற போது அவருக்கு சொந்த ஆசையோ துவேஷமோ இருக்கிறதா? சிக்ஷை தருவது கொடுமையாக தோன்றலாம். ஆனால் அதுவே லோகக்ஷேமத்துக்காக, அந்த குற்றவாளியின் ஆத்மக்ஷேமத்துக்காகவும் கூட விதிக்கப்படுகிறது. நம் பிள்ளைக்கே பைத்தியம் முற்றி போனால் சங்கிலி போட்டு கட்டி போடுகிறோமே, இது பாபமாகுமா? அவனுடைய நன்மைக்காகவும் அவனால் ஊராருக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது என்ற பரோபகார எண்ணத்தினாலும் இப்படி கட்டி போடுகிறோம். சாஸ்திரங்கள் நம்மையெல்லாம் இப்படித்தான் இது இதை செய் என்கிற விதிகளாலும் இது இதை செய்யாதே என்ற நிஷேதங்களாலும் கட்டி போட்டிருக்கின்றன. அவற்றால் நமக்கும் நன்மையே, லோகத்துக்கும் நன்மையே. அந்த சாஸ்திர பிரகாரமே நாம் காரியம் செய்ய வேண்டும் என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா கீதையில் அடித்துச் சொல்கிறார். தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் ஸ்ரீகார்யா காரிய வியவஸ்திதௌ என்கிறார். எது செய்யத்தக்கது எது செய்யத்தகாதது என்று நிச்சயிப்பதில் சாஸ்திரமே உனக்கு பிரமாணம் என்று அழுத்தமாக சொல்கிறார். அவனவன் தன்மனம் போனபடி முடிவு பண்ணாமல் சாஸ்திரப்படியே கர்மம் செய்ய வேண்டும் என்கிறார். இப்போது கீதைக்கு லோகம் முழுவதும் மவுசாக இருக்கிறது. நம் சாஸ்திரங்கள் சொல்கிற ஆச்சார அனுஷ்டானங்களில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், ஆராய்ச்சிக்காரர்கள், வெள்ளைக்காரர்கள் எல்லோரும் கீதையை பிரமாதமாக சொல்கிறார்கள். கீதையில் ஸ்வதர்மப்படி அவனவனும் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருப்பதற்கு இவர்கள் பல விதத்தில் அர்த்தம் சொல்கிறார்கள். ஆனால் அந்த கீதையிலேயே மேலே நான் காட்டிய வாக்கியத்தில் அவனவனும் சாஸ்திர பிரகாரம் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கர்மத்தையே செய்ய வேண்டும் என்று சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல் சொல்லி இருக்கிறது.
சொந்த ஆசை துவேஷம் இல்லாத போது எவனுக்கும் எந்த காரியம் செய்வதிலும் வெறுப்பு இராது. ஆசையும் துவேஷமும் போய்விட்டால் எந்த காரியத்தையும் அன்போடு செய்து கொண்டு ஆனந்தமாக இருக்க முடியும். ஆசைக்கும் துவேஷத்துக்கும் காரணம் அகங்காரம். அகங்காரம் தொலைந்தால் எந்த காரியங்களிடையிலும் உயர்வு தாழ்வு தெரியாது. நாம் பாட்டுக்கு நம் கடமை இது என்ற உணர்ச்சியோடு ஆனந்தமாக செய்து கொண்டிருப்போம். லோகம் க்ஷேமமாக இருக்கும். நான் செய்கிறேன், எனக்காக செய்து கொள்கிறேன் என்கிற அகம்பாவம் இல்லாமல் கடமையை செய்து பலனை ஈஸ்வரனுடைய பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணுவதுதான் கீதை சொல்கிற கர்மயோகம். சொந்த விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் லோகக்ஷேமார்த்தமாக காரியம் செய்து ஆத்ம பரிசுத்தி பெறுகிற இந்த பண்பாடு வேத காலம் தொட்டு நம் தேசத்தில் தழைத்து வந்திருக்கிறது. அந்த பண்பாட்டை ஒரு கையடக்கமான பேழையில் போட்டுக் கொடுத்த மாதிரி கீதையில் அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா. இந்த உபதேசத்தை நம் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் உரைத்து உரைத்து அலசி பார்க்க வேண்டும். இந்த காரியத்தில் சொந்த லாபம் பேர் புகழ் இருக்கிறதா? ஆசை இருக்கிறதா? துவேஷம் இருக்கிறதா? பட்சபாதம் இருக்கிறதா? இவை இருந்தால் வெளிப்பார்வைக்கு நாம் செய்வது எத்தனை உயர்வாக இருந்தாலும் அது பாபம்தான் என்று நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலையும் அலசி அலசி பார்க்க வேண்டும். நமக்கு என்று நாமாக ஆசைப்பட்டு ஒரு காரியத்தை உண்டாக்கி கொண்டால் அதை சாதித்துக் கொள்வதில் அநேக தப்பிதங்கள் வந்து கொண்டேதான் இருக்கும். அதனால் அவரவருக்கும் சாஸ்திரம் வைத்திருப்பதே காரியம் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா சொன்னார் போல் அதையே பிரமாணமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். சமமான அன்புடன் இருந்து கொண்டு சுத்தமான எண்ணத்தோடு அவரவரும் அப்படி தன் கருமத்தை செய்தால் சமூகத்தில் போட்டி பொறாமை சண்டை சச்சரவு எதுவுமே இருக்காது. லோகமே இன்பமயமாக இருக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாட்டுல கொஞ்சம் ஒரு கடமுடான ஒரு பண்ணி சட்டனை புரியாத மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ணி அவருக்கே உள்ள திருப்புகளிலே பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு ஒரு பாடல் எடுத்துன்னு பார்த்தா 10 ஒரு பங்கு தான் புரியுதா இருக்கும். மிச்சம் 9 பங்கு யாராவது சொல்லிக் கொடுத்தாதான் நமக்கு புரியும். அந்த மாதிரி திருப்புகள் பாடல்கள் எல்லாமே இருக்கும். தினையோட விடும் கதிர் வேல் மறவேன் மனையோடு தேங்கி மயங்கிடுவோம். அங்க முதல் கேட்டார், எப்ப இந்த விடுபட்டு வருவேன் மூவாசைகள்னு கேட்டார். அதே மாதிரி இன்னொன்னு கேட்கிறார், சுனையோடு அருவி துறையோடு பசும் திணையோடு இதனோடு பிரிந்தவனே அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விற்த்தாந்தம் ஒன்று சொல்றார். இந்த வள்ளி கல்யாணத்தை பத்தி இதுல ரெஃபர் பண்றார். ரெஃபர் பண்ணிட்டு அவன்கிட்ட கேட்கிறார், நான் இப்ப எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். சுனையோடு அப்படின்னு சொன்னாக்க வள்ளி மலை அப்படிங்கிற வள்ளி மலை தான் வந்து வள்ளிக்கு திருமணம் பண்ணா அப்படின்னு சொல்ற. அந்த திரைப்புறத்துல வந்து வள்ளியின் காவல் காத்துருக்கா. அங்க குறவர் குலத்துல வேடர் குலத்துல பிறந்தவள் இல்லையா, அந்த ராஜாவோட பொண்ணா வந்துருக்கா. அவ வந்து ஒரு சிவமுனிவர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முனிவருக்கு பெண்ணாக பிறந்தா சரித்திரம். மானுக்கு பெண்ணாக பிறந்தார் அப்படின்னு ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. வள்ளி கொடியில வந்து அந்த மான் பிரசவிச்சுட்டு போயிருக்கு, ஆனா அவருக்கு வள்ளின்னு பேரு அப்படின்னு ஒரு கதை சொல்றா. இன்னொரு கதை சொல்லும் போது இந்திரனுக்கு சொந்தமா உபேந்திரன் அப்படின்னு அவருடைய பெண்ணாக பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்றான். மகாவிஷ்ணுடைய அம்சம் அந்த உபேந்திரன், அவருடைய பெண்ணு 2 குழந்தை, சுந்தரவல்லி ஆனந்தவல்லின்னு. அதுல வந்து ஒத்தி தேவயானாகவும் ஒத்தி வந்து வள்ளியாகவும் பிறந்தார். அப்ப வந்து அவ 2 பேரும் முருகனை குறித்து தபஸ் பண்ணலாம், நாங்க 2 பேரும் ஒன்னதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்.
அப்ப சொன்னா நீங்க 2 பேரும் பூலோகத்துல போய் பிறந்த ஒத்தி வந்து சொல்லிட்டா நீ வள்ளியா பூலோகத்துல பிறந்த வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். தேவயானி வந்து சூரபத்மனை சம்ஹாரம் பண்ணோம்னா இந்திரனே வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறான், ஒவ்வொன்று கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறான். இந்த கதையை இங்க வந்து ஒரு அழகா சொல்றார். இதுக்கு சில தத்துவார்த்தமாக ஒரு சில பேர் சொல்லிட்டு இருக்கு, அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். சுனையோடுன்னா சுனைன்றது வந்து அங்கங்க இந்த மலையில குட்டி குட்டியா ஊத்து மாதிரி தண்ணி வரும். பூமியிலேருந்து வந்தா ஊத்துன்னு சொல்றோம். இது வந்து மலை சாலையில இருந்து உள்ள இருந்து தண்ணி நல்லா படிக்க மாதிரி நல்லா வரும். இப்போ இந்த பழமுதிர் சோலைன்னு இருக்காங்க, மேல போனேன்னா எங்கிருந்தோ அந்த தண்ணி வரும், எங்க இருந்து வருதுன்னே தெரியாது. எங்க டேங்க் எங்க இருக்கா, லேக் இருக்கா, ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா அந்த மேல ஒருத்தர் பார்த்தா தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும். அது ஆகாச கஞ்சான சொல்லுவாங்க. தண்ணி சும்மா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். மினரல் வாட்டர்னா அது அப்படியே எடுத்து குடிக்கலாம், உண்மை பண்ண அப்படி வருது. ஆகாசங்க திருப்பதியில கூட ஒரு ஆகாசங்கஞ்சான நேரம் வருது. அந்த தண்ணியும் ஒரு சமயத்துல நல்லா இருக்கும், ஒரு சமயத்துல நல்லா இருக்காது. அது எப்படின்னா அது மூலிகைகள் எல்லாம் சேர்ந்து வரதுனால அது நிஜமான மினரல் வாட்டர் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ன்ற அந்த இடத்துல வந்து இந்த வள்ளி மலையில அந்த வள்ளி மலை சாரல்ல இந்த ஊற்று இருக்கான். அந்த ஊற்று இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த வள்ளி நாச்சியாரோட வந்து ஓடி விளையாடி எல்லாம் பண்ணிருக்கான். சுனையோடு அருவித்துறையோடு, எங்க மலையிலிருந்து அருவியா கொட்டுறது, அந்த அருவித்துறைகள் சொன்னா அந்தந்த இடங்கள், குற்றாலம் அருவி வருது, இந்த துறைனா அந்த இடம்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி இடங்கள்லயும் திணையோடு அப்படின்னா திணைப்புலம், அந்த தேனும் திணை மாவு தான் அவ எல்லாரும் கொடுப்பா. அந்த தோட்டத்தை திணை மாவு, திணை ஒரு இது, அது கிட்டத்தட்ட அந்த கம்பு கேழ்வர மாதிரி குட்டியா ரொம்ப சின்னதா திணை. சொல்லும்போது திணை அளவு கூட புண்ணியம் பண்ணலையான்னு கேட்பா. பழமொழி கூட வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான், திணை விதைத்தவன் திணை அறுப்பான் பழமொழி. அந்த திணை மாவு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த கேழ்வரகை விட சின்னது. அந்த திணை வந்து எப்படிதான் அரைப்பான்னு தெரியாது. அதுவே உள்ள கடுப்பு தான் மாறும். கடுக்கும் தான் உண்மையாகும். 10 ஒரு பங்கு கடுல அதை அரைச்சு அந்த வறுத்துட்டு அந்த கஞ்சி போட்டு இது பண்ணா அந்த மாவாவும் கொடுப்பான், இந்த வெள்ளத்தோட சேர்த்து. எங்க திருத்தணியில, திருச்செந்தூர்ல திணை மாவு அந்த அது பக்கத்துல கிட்டத்தட்ட தனியா பொடி பண்ணா என்ன கலர் இருக்கும், அந்த கலர்ல இருக்கும். இந்த வேடர்களுக்கு அது ரொம்ப அவனுக்கு தேன் ரொம்ப சாதாரணமா அந்த இதுல கிடைக்கும். இந்த திணை வந்து அந்த அங்க விளையிறது. இந்த திணையை மாவா எடுத்து அந்த தேனோட பிசைஞ்சு சாப்பிட்டா அவ்வளவு ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். அந்த திணைப்புறத்தை காத்த வள்ளிக்கிட்ட இவன் போய் கிடவனா போய் இந்த திணை மாவு வாங்கி சாப்பிட்டானோ. அந்த திணை மாவு வாங்கி சாப்பிட்டு தான் ஒரு குறையேறி எனக்கு தண்ணி குடிக்கணும்னு கேட்டு ஆத்துல தண்ணி குடுக்கறதுக்கு போய் அவர் கையை பிடிச்சி இந்த கதையெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒரு இடத்துலயும் என்ன பண்ணாலும் இதனோடுன்னு எல்லாத்தோட சேர்ந்து இந்த பரன் மேல ஆலோலம் பாடிட்டு குருவி கிளி காக்கா எல்லாம் விரட்டி இருந்தாலும் இத்தனை இடத்துல ஓடோடி போய் அலைஞ்சு தெரிஞ்சு அவர்கிட்ட கல்யாணம் பண்ணிட்டார். வள்ளிக்குளத்தையே வலுவினில் மணந்திட வேங்கை மரமாய் நின்று காதலம் செய்தாய் கந்த பெருமான ஒருத்தர் கள்ளத்தனமாய் காதலம் செய்தாய் கந்த பெருமான ஒருத்தர். அப்படி ஓடோடி எங்கெல்லாம் இருந்தாலும் அங்கெல்லாம் போய் காதல் திருமணம் பண்ணார். அப்பேற்பட்ட கதிர் வேலவனேன, கதிர்னா இங்க சூரியன் போல, சூரியனுக்கு கதிர்கள் இருக்கு இல்லையா, சூரியன் போல் பிரகாசிக்கக்கூடிய வேல் இருக்கு உன்னுடைய வேல், அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன். அப்படி மறக்காதவனான நான் எனக்கு மனையோடு தேங்கி மயங்கிடவோ, நான் இப்பேற்பட்ட உன்னை என்னன்னைக்கு நினைச்சு உன்னுடைய கோலங்களையே நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டு இருக்கேனே, உன்னையே தொடரேனே, உன்னுடைய கை வேற மறக்காத இருக்கேனே, பிரகாசமான அந்த வேல் இருக்கு, சக்தி ஆயுதம் இருக்கு, இதை மறக்காத இருக்கேனே, நான் வந்து மனையோடு தேங்கி மயங்கிடுவோம். இந்த சம்சாரம்ங்கிற கடல்ல மாட்டின்னு நான் முடிக்கல மாத்திங்காருமா. இப்ப உன்னோட பக்தர்களுக்கு தான் இதுதான் கெத்தியா அப்படிங்கிற ஒரு நக்கல ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அப்ப உன்னையே நினைச்சிருக்கா என்னதான் கெத்தி, நான் உன்னையே நினைச்சிருக்கேன், உன்னையே பாடம் சதா சர்வகாலம் உன்னை தவிர எந்த சிந்தனையும் இல்லை. அப்பேற்பட்ட எனக்கு போய் நீ இப்படி பண்ணனா என்னது நியாயமா, இந்த மாதிரி இதுல நான் இருக்கணுமா, இப்படிதான் அனுபவிக்க திண்டாடணுமா அப்படின்னு கேட்கிறார். இது ஏன் வந்து இந்த வள்ளியினுடைய கதை இந்த இடத்துல சொன்னான்றதுக்கு சில பேர் சொல்றாங்க, இந்த ஜீவன் வந்து தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அறிஞ்சுக்கணும், அறிஞ்சுட்டு இது பரமாத்மா தான் நான். இங்க வந்து அத்வைத பிலாசபியே வருது, இல்ல விசிஷ்ட அத்வைதமா எடுத்திருந்தாலும் நம்ம அங்கேருந்து தான் வந்தோம், திருப்பி அங்க போய் சேர்ந்துடும். அது அப்படித்தானே சொல்றேன். அதான் நீயே தான் நான் மறந்துட்டேங்கிற, இல்ல நீ அங்கேருந்து வந்தா மறந்துட்டே அங்க போங்கிற. இன்னும் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட எனக்கு லேசா ஒரு வித்தியாசம் இருக்கே தவிர ரெண்டு ஒன்னா மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது. அப்படி இது என்ன போய் சேரணும்னா, ஏன் சேராதுன்னு இந்திரிய விஷயங்கள்ல மாட்டின்னு முடிக்கிறதால தான் சேராதற்கு. இப்ப அது வைராக்கியம் வரணும். வைராக்கியம் வந்து 3 விதமான ஆசைகள் அதை விட்டு போகணும். இப்படி விட்டு போயிடுச்சுன்னா இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணும், உண்மையில ஒரு சைத்தன்ய வஸ்துவா இருந்த கூட பிரகிருதி மாயால மூடப்பட்டு ஒரு ரத்னம் எப்படி ஒரு மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சுகிறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த தூசினால் தெரியல. இந்த தூசியை தட்டி இந்த அழுக்கெல்லாம் போக வச்சு இந்த ரத்தம் பண்ணிய பாரு அதோட சேர்க்கணும், கூட்டத்தோட சேர்க்கணும். இப்படி பண்றதுக்கு ஒரு வைராக்கியம்னு வரணும். இந்த வைராக்கியம் வந்துடுச்சுன்னு சொன்னா அப்ப என்ன பண்ணும்,
அந்த முமுட்சத்துவம்னா அது ஒரு பரன், அது உயரத்தில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த முமுட்சத்துவம்னா பரகதி உயரத்தை, அதான் பரன். இந்த பரன் மேல வந்து கல்லா வைராகியம் கல்லால விரட்டி அடிச்சாதான் இந்த பஞ்சேந்திரியங்கள் கூடிய குருவி தான் ஓடி போயிடுமா. அதுதான் கம்பேர் பண்ண போறாரு இங்க. வேடர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க யாரு வேடர்கள் அப்படின்னா, வேடன் அரசன். அந்த வேடன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா அவ போட்ட சட்டப்படிதான் அங்கெல்லாம் நடக்கிறது. அந்த வேட ராஜா மனசு தான் வேடன். இந்த மனம்ங்கிற வேடன் சொன்னபடிதான் நம்ம கேட்கிறோம். இந்த வள்ளிக்குடியில தானே அந்த வள்ளி பிறந்தா, அது என்னன்னா நம்ம உடம்பு தான் அந்த வள்ளி, அந்த வள்ளி கிழங்கக்கூடிய அந்த தோட்டம், அந்த குழி, அந்த இடத்துல வள்ளி பிறந்த இடம் அப்படின்னார். சரி, திணைப்புலம்னு உனக்கு இருந்ததே, அது என்னது திணைப்புலம்னார்? நம்ம போகத்துக்கு இருப்பிடமா இருக்கக்கூடிய இந்த லிங்க சரீரமா இந்த உடம்பு இருக்கே, இதுதான் வந்து திணைப்புலம்னார். சரி, திணைங்கிறது என்ன அப்படின்னா, திணைப்புலம் சரி, திணைங்கிறது என்ன, ஆசையை சுண்டி இழுக்கிறது அது என்ன, இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷய சுகங்கள்லாம் திணையினர். இந்த பரன் ஒண்ணு இருக்கு சொல்லிருக்காரு, அது மேல தானே வள்ளி வந்து எல்லாத்தையும் விரட்டினான். இது வந்து அதுதான் முமுட்சத்துவம். இதுல இருந்து மோட்சத்தை அடைய விடுபடுறதுக்கு உன்னை உயர எடுத்துன்னு போறதுக்கான ஸ்தானம். அந்த உயர ஸ்தானத்துக்கு போகணும்னு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னார், அதுக்கு வந்து இந்த கவன்கள் வச்சுதான் இந்த ஆசையெல்லாம் விரட்டுறா, பஞ்சேந்திரங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆசைகள்லாம் விரட்டுறா இல்லையோ, அதுக்கு என்ன வேணும்னா இந்த அந்த கரணம் உள்ள ரியலைஸ் பண்ற போது அதுதான் வந்து அந்த உண்டிக்கோல். அவ வந்து வள்ளி உண்டிக்கோல் வச்சு விரட்டினாலே அதுதானா. சரி, அது கல்லுன்னு வச்சுன்னு விரட்டினாலே அது என்னடா கல்லு அப்படின்னா அந்த வைராக்கியம்னு வருது, அதுதான் அந்த கல் தான். இந்த வைராக்கியம்ங்கிற கல்லை வச்சுட்டு இந்த கவன் அந்த கரணம்ங்கிற கவன்ல வச்சுட்டு மேல அந்த பரன் மேல ஏறி நின்று இந்த மோட்சத்துக்கு போகணுங்கிற எண்ணத்தோட அங்க நின்றுண்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அல்பமான ஆசைகள்லாம் விரட்டி அடிக்கிறதுக்காக பண்ணாலே, இந்த ஆசைக்காக ஆசைப்படுறது எது, அது யாரை விரட்டினா, அந்த பறவைகள்லாம் விரட்டினால அந்த அந்த பறவைகள்லாம் என்னன்னு சொன்னா இந்திரியாத சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்காக ஆசைப்படக்கூடிய இந்த நம்முடைய ஐம்புலன்கள் பஞ்சேந்திரியங்கள். இந்த பஞ்சேந்திரியங்களையும் இந்த விஷய சுகங்கள்ல இருந்து மீட்டு அதை பகவான் கிட்ட பரமாத்மா கிட்ட செலுத்தத்துக்காக உள்ள அந்த செலுத்தம் தான் வந்து இங்க அது. அப்படிப்பட்ட அந்த சுத்த ஆத்மாவை ஆனவன் அந்த வள்ளிய அந்த பரமாத்மாவான முருகன் ஆனவன் அவனாவே வலுல வந்து கல்யாணம் கொண்டு போயிட்டானான். இந்த பகவான் எப்ப வரான்னாக்க இந்த கல்மஷங்கள்லாம் போயிடுச்சுன்னு சொன்னா பகவான் நேரம் வந்துடுவான். சோ ஜீவாத்மாவை பரமாத்மா தங்கிட்ட ஐக்கியப்படுத்துகிறான். அந்த மாதிரி இந்த கதையை நீங்க சொல்றா. அதான் இந்த பாடல்ல வரும்போது எல்லா ஆசையும், மனைவி மீது ஆசை, வீடு மேல ஆசை, பொருள் மேல ஆசை, இப்படி எல்லா ஆசைங்களையும் நான் ஒழிச்சுட்டு கடைசியில வந்து நமக்கு அந்த பகவான் தான் நமக்கு சாகித்யத்தை கொடுக்கக்கூடியவன், அதுதான் நிரந்தரமான இடம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் கையில் இருக்கிற வேல் வந்து நமக்கு உபகாரத்தை பண்றதுங்கிறார். அது ஞான சுடரான வேல். இந்த ஞான சுடரான வேல் பார்க்கணும் இருட்டு எல்லாம் விலகி போயிடுது. நம்ம அந்த காலத்துல இருந்து நம்ம விடுபட்ட உடனே அந்த காலத்துல அவன் தெரிகிறான்ற மாதிரி இந்த பாடல்கள் சொல்லுங்க. இது கொஞ்சம் ஒரு கடவுடமான ஒரு பாடம். இது கொஞ்சம் ஒரு வேதாந்திகள் கிட்ட கிடைச்சதுன்னா வெடுத்து வாங்கிக்கூடாது. அவ சொல்றது கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம ஒரு அளவு மேலெழுந்த வாரியா இந்த பாடலை அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த பாடலுக்கு கிட்டத்தட்ட வரும்போது அவனுடைய கை வேலை பத்தி சொல்றதுனால நம்ம அந்த வேலை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இவர் வள்ளியை மாத்திரம் சொல்லியிருக்கார். சொல்லிட்டு என்னுடைய வினைகள்லாம் எப்ப ஒழியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். நான் இந்த வாழ்க்கையில மயங்கி திரியணுமோன்னு கேட்கிறார். இன்னொருத்தர் என்ன பாடுறார், அப்பனோர் இறந்துண்ணி அம்மையோ மலை நீலி முருகன் பார்த்து சொல்றார். செப்பரிய மாமன் போ சோர்விதா மாமாயன் கப்பிய கரிமுகத்தான் சப்பை காலண்ணன் இப்புவியில் ஏற்றமுடன் யாருளரோ உனதுறவாய். பெருசா சொல்லிக்கிறியப்பா, இத்தனையா எங்கெங்கயோ குடிக்கொண்டு உட்கார்ந்துருக்க, உனக்கு என்ன யோகியத்தை அம்சம் இருக்குன்னு கேட்கிறாரு. அதாவது எனக்கு எப்போ இந்த களியெல்லாம் தீருன்னு கேட்ட மாதிரி இவரு நக்கரா ஒரு பாட்டு கேட்கிறவர். அப்பனோர் இறந்து உண்ணி, உங்க அப்பா பிச்சாரன் இறந்து உண்ணி பிச்சை எடுத்து சாப்பிடுற உங்க அப்பா. அம்மா மலை நீலி, மலை நில காளி, மலை மேல இருக்கக்கூடியவா காளி, நீலினா காளின்னு அர்த்தம். பொல்லாதவோ, அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சுன்னா அடிச்சு விடுவா எல்லாத்தையும். அதான துர்குணம் அவளுக்கு. அவன் எப்ப எப்படி இருப்பான்னு தெரியும். அப்பேற்பட்ட அம்மா அவனுக்கு. செப்பரிய மாமன் ஓர் சோர்விலா மாமாயன். செப்பரிய மாமன், உன்னோட மாமான்னு ஒருத்தருக்கான், அவனை பத்தி பேசவே முடியாது. இந்த யுகம் போறாது அவ்வளவு பேசலாம். அவன் யாருன்னா சோர்விலா மாமாயன். அவனுக்கு வந்து டயர்ஸுமே வராது, சோர்வே கிடையாது, தளர்ச்சியே கிடையாது. அப்படி ஒரு மாயன் அவன். அவன் பண்றது எதை பார்த்தாலும் மாயமாத்தான் இருக்கும். அதை அவன்கிட்ட மாட்டின்னு வெளியில வர்றது ரொம்ப கட்டமான ஒரு மாயன், சாலக்காரன் அவன். கப்பிய கரிமுகத்தான், கண்ணுங்கிறேன்னு இருக்கான ஒரு யானை மாதிரி ஒருத்தருக்கானே அவன் சட்டைக்கால் அண்ணன்.
உனக்கு அண்ணன் பேரு, அது ஒழுங்கா நடக்க கூட வராதான், அது தொந்தியும் தொப்பையுமா அவன் நடக்க கூட முடியாது. இப்புவியில் ஏற்றவுடன் யார் உளரோ உனக்கு உறவாய், உனக்கு சொந்தம் சொல்லிக்கிறது யாருப்பா நல்லபடியா இருக்கா, ஒத்த கூட நல்லபடியா இல்லையே. சரி, அப்புறம் என்ன சொல்ற, ஆண்டியன நிற்கையில ஆருனக்கு துணையானார், வேண்டிய உன் குறவள்ளி வருத்தியே நின் கரம் பிடித்தாள், வேண்டாமென என்னை நீயும் வேறறுத்து சென்றாலும் யாண்டும் உன் மலர் பாதம் யான் பற்றி வாழ்வேனே அப்படின்னு. அது ஒண்ணு பெருசா சொல்லிக்காத, அவன் குடும்பத்தை பத்தி ஒன்று சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல. ஆண்டியன நிற்கையிலே ஆருனக்கு துணையானார். ஒரு பழம் கிடைக்கலான்னு போய் மலரை போய் ஆண்டி போய் நின்ன, ஒரு பயம் வந்தானா அவனுக்கு துணையா, நீ தனியா தானே நின்ன. வேண்டிய உன் குறவழி போய் காதல் திருமணம் போய் அவன் உடனே உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டா, உடனே என்ன பாடுபடுத்தி வருத்தியே நின் கரம் பிடித்தாள், உன்னை பாடுபடுத்தி நீ வேங்க மரமா நின்று அங்க ஓடி இங்க போய் கிழமை வேஷத்தை போட்டு ராஜா அவனை அடிக்க வந்து இத்தனை படித்தானே கல்யாணம் பண்ணிட்ட. கடைசி அந்த பிள்ளையார் வேற வந்து உனக்கு காப்பாத்துக்கா வந்து வேஸ்ட், அவனுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. வேண்டாம் என்னை நீயும் வேறத்து இவன் வேண்டாம் நீ என்ன உதறிட்டு போற, அப்படி போனா கூட யான் உன் மலர்பாதம் யாண்டும் உன் மலர்பாதம் யான் பற்றி வாழ்வேன், நீ என்ன வேண்டான்னு விட்டுட்டு போனா கூட உன்னை நான் விடாத பிடிச்சு நான் வாழ்ந்து இருக்கேன். உனக்கு நான் அருணகிரிநாதர் சொல்ற மாதிரியே அபிராமி அதுலயும் நம்ம அபிராமி பற்ற சொல்லும் போது, மறுக்கும் தகமைகள் செய்யணும் யான் உன்னை வாழ்த்துவனே. மறுக்கும் தகமைகள் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, இவனை வேண்டான்னு ஒதுக்கி தள்ளிட்டேனாலும், அப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் உனக்கு இருந்தாலும் இவனுக்கு செஞ்சு பிரயோஜனம் இல்லை, தரம் வந்து இவன் தள்ளத்தகாதுன்னு என்ன வந்து உபயோகம் இல்லை, இவனுக்கு செய்யக்கூடாது, இவனுக்கு யோகிதாம்சமே கிடையாது, நீ தள்ளக்கூடாதுன்னு ஒரு இடத்துல சொல்ற. இங்க நீ அப்படி தள்ளினாலும் என்ன வேண்டாம்னு ஒதுக்கி விட்டாலும் நான் உன்னை வாழ்த்துவனே, நான் உன்னை என்னைக்கு வாழ்த்துன்னு இருப்பேன். அப்பதான் உன்னோட நான் வசதின்ற மாதிரி சொல்றாரு. உனக்காக என்ன வேண்டாம் தள்ளி விட்டுட்டு போலாம், நான் அப்படி கிடையாது, நான் என்னன்னைக்கு உன்னையே வாழ்த்தி கொண்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த பாடல அப்படி சொல்றார். இது இவன் கை வேலை பத்தி சொல்லிருக்கனால இவனுடைய வேலை பத்தி ஒரு சின்னது பார்க்கலாம். கவலை எல்லாம் தீர்க்கும் கந்தன் கைவேல், காலமெல்லாம் அருளும் கார்த்திகன் திருவேல், கவலை எல்லாம் தீர்க்கும் கந்தன் கைவேல், காலமெல்லாம் அருளும் கார்த்திகன் திருவேல், புவனம் பணிந்திடும் புனிதனில் கைவேல், புவனம் பணிந்திடும் புனிதனில் கைவேல், சிவனார் செல்வனில் சிங்கார திருவேல், கவலை எல்லாம் தீர்க்கும் கந்தன் கைவேல். நம்முடைய கவலைகள்லாம் தீர்க்கக்கூடியதாக இந்த கந்தனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய வேல். இது காலம் முழுக்க நமக்கு இந்த கார்த்திகனுடைய கைவேல் அருள் பண்ணிட்டே இருக்கும். இந்த புவனம் எல்லாம் சேர்ந்து பணியக்கூடிய அந்த புனிதனான அந்த முருகனுடைய கைவேல் இது சிவனுடைய மகனாக பிறந்தவன் அந்த சிங்காரம், அவனுடைய கைவேலும் சிங்காரமா அழகா இருக்கு, அப்படி சிங்காரமான வேல்கிறார். வேண்டும் வரம் தரும் வேலனின் கைவேல், வெற்றியை நல்கிடும் வித்தகன் திருவேல், யாண்டும் துணையாகும் ஈசல் கைவேல், யமனையும் விரட்டிடும் இணையிலா திருவேல். வேண்டும் வரம் தரும் வேலன் கைவேல், வேண்டிய வரங்களை எல்லாம் தரக்கூடிய அந்த வேல் அது முருகன் கையில இருக்கு. இன்னொரு வேண்டிய வரங்களை எல்லாம் தரக்கூடிய வேலவன் அவன் கையில இருக்கக்கூடிய வேல். வெற்றியை நல்கிடும் வித்தகன் திருவேல், நமக்கு என்றைக்கும் வெற்றியே தரக்கூடியவன் அவன் இருக்கான்னா நமக்கு ஜெயம்தான், வெற்றி என்று வேறொன்றும் இல்லை. சொல்லும்போது எத்தனை யோகேஸ்வர கிருஷ்ணோ எத்தனை பார்த்தோதரா அத்த ஸ்ரீ விஜயோபூர்த்தி துருவானி திருமதி மமான்னு சொல்ற மாதிரி, எங்க கிருஷ்ணனா அர்ஜுன் இருக்கா அங்க வெற்றியை தவிர வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னு, அந்த மாதிரி எங்க முருகன் இருக்கானோ அந்த வேல் இருக்கோ அங்க வெற்றியை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. யாண்டும் துணையாகும் ஈசன், யாண்டும்னு எப்பொழுதும் என்னன்னைக்கும் துணையா இருக்கக்கூடிய அந்த ஈசனுடைய கைவேல், இது யமனையும் விரட்டிடும் இணையிலா திருவேல். யவன் கூட கிட்ட வரமாட்டான் அந்த வேல் இருந்து, வேல் இருக்க பயம் இல்லைன்னு. பூண்டொடு அசுரரை மாய்த்தவன் கைவேல், புவிதனில் நன்மை பொழிந்திடும் திருவேல், மாண்புடை மாயோன் மருகனின் கைவேல், மலைமக கருணையில் உருவான திருவேல், கவலையெல்லாம் தீர்க்கும் தன் கைவேல், காலமெல்லாம் அருளும் கார்த்திகன்
திருவேல். பூண்டோடு அசுரரை மாய்த்தவன் கைவேல். அசுரர்களை எல்லாம் மிச்சம் மீதி இல்லாத அழிச்சுட்டான். சூரபத்மத்தை எல்லாரையும் அழிச்சுட்டான். அப்படி எல்லா அசுரரையும் அழித்தவனுடைய கைவேல் புவிதனில் நன்மை பொழிந்திடும் திருவேல். இந்த பூலோகத்துல எல்லாருக்கும் நல்லதையே தரக்கூடிய அப்பேற்பட்ட ஒரு அழகான வேல் மாண்புடை மாயோன் மருகனின் கைவேல். பெருமை வாழ்ந்த அந்த திருவாள் மாயவன் அந்த அவனுடைய மருகனான முருகனுடைய கைவேல் மலைமகள் கருணையில் உருவான திருவேல். அந்த பராசக்தி தன்னுடைய சக்தியெல்லாம் ஒன்றாக திரட்டி ஒரு வேளாக ஆக்கி இந்த முருகன் கையில கொடுத்தா. அப்படி சக்தி ஆயுதமாக, சக்தியே ஆயுதமாக இருந்தா சக்தி ஆயுதம். முருகனுக்கு சக்தி தரன்னு பேரு. அப்படி சக்தியே ஆயுதமாக இருக்கக்கூடிய அதை கையில் கொண்டுள்ள அந்த முருகனுடைய அழகான வேல் அப்படின்னு சொல்ல அந்த வேலை பாடிட்டு அடுத்த பாடலுக்கு போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பிற்காலத்துல காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பெரியவாளுக்கு முன்னால 66வது பீடாதிபதிகளா ஞான குருவாவும் அந்த லட்சுமிகாந்தன் தான் பிற்காலத்துல வரப்போறார். அப்படி அவர் குருவா வந்து தனக்கு மந்திரோபதேசம் எல்லாம் பண்ணி தனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலனாலும் பூர்வாசிரமத்திலேயே அண்ணாங்கிற முறையில அவர்கிட்டேருந்து ஏதோ சிலதெல்லாம் கத்துன்னு இருக்கேன். அதுல முக்கியமா நான் கத்துனது குட்டிக்கிறது எப்படின்னு கத்துனேன். நாம சுக்லாம்பரதன விஷ்ணு அப்படின்லாம் குட்டிக்கிறோம், பிள்ளையாருக்கெல்லாம் குட்டிக்கிறோம். குட்டின்டா நம்ம தலைக்கு வலிக்க போறதோ அப்படின்னு தான் குட்டிப்போம். அந்த லட்சுமிகாந்தன் எப்படி குட்டிப்பறான்னு அவர் குட்டின்டாக்க பக்கத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு நங்கு நங்குன்னு சத்தம் கேட்குமா. பெரியவா சொல்றா ராகணபதி என்னாட்ட. ஸோ அப்போ அவர்கிட்டேருந்து கத்துனே குட்டின்டாக்க அப்படி சத்தம் வர அளவுக்கு குத்திக்கணும் அப்படின்னு. பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கும். பெரியவா 90 வயசுலயும் விநாயக சதுர்த்தி எல்லாம் பூஜை பண்றதே அந்த பிள்ளையாருக்கு குட்டிக்கிறது, அந்த தண்டத்தை எடுக்குன்னு தோப்பு கர்ணம் போடுறது. தோப்பு கர்ணம் போடுறதுன்னா நாம எப்படியோ சும்மா கை காலெல்லாம் ஆட்டுறோம். ஒரு முட்டி கீழே இடிக்க உடனே ஏந்துண்டு இன்னொரு முட்டி கீழே இடிக்க திருப்பி ஏந்துண்டு இதை மாதிரி போடணும். இந்த 2 கையும் எப்படி காதை பிடிச்சிண்டு ஒவ்வொரு முட்டியா கீழே பூமியில பட்டு பட்டு மேல தூக்கணும். அப்படி பூமியில இடிக்கிறது டங்கு டங்குன்னு சத்தம் வராப்புல இடிக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. பெரியவா 90 வயசுக்கெல்லாம் பிள்ளையார் சோயத்துல பிள்ளையாருக்கு முன்னால தோப்பு கர்ணம் போட்டாலும் இப்படியே போடுவா. 16 தோப்பு கர்ணம் போடுறது இதெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பார்த்து எல்லாரும் கத்துக்க வேண்டியது. ஏன்னா ஆச்சாரியன் குரு குரு அப்படின்னா இதை பண்ணுங்கோ அதை பண்ணுங்கோ, சாஸ்திரம் இப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படி சொல்லியிருக்கு அதை பண்ணுங்கன்னு சொன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. தான் முதல்ல பண்ணி காமிக்கணும் இல்லையோ. அதுதான் பெரியவாள்கிட்ட ஸ்பெஷாலிட்டி. எல்லாமே அவ வாயை திறந்து சொன்னதை விட பண்ணி பண்ணி காமிச்சதுதான். அதை பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு பேருக்கோ எத்தனையோ பேருக்கு பல விஷயங்கள் மறக்க முடியாத ஏறி இருக்கு. அவ லைஃபே பல விதத்துல நல்ல வழியில திரும்பின்னு இருக்கு. அது பெரியவாள்கிட்ட ஒரு சிறப்பு. அப்படி எல்லாம் கத்துண்டு வர பெரியவா இந்த அண்ணாவான லக்ஷ்மிகாந்தன்டேந்து பெரியமா பிள்ளை அந்த அண்ணாட்டேந்து கத்துண்டதா சிலதெல்லாம் சொல்றா. திண்டிவனத்துல பெரியவா இருக்கா. பெரியவாளுக்கு உபநயனமானோன்னு பெருமுக்கல்ல அந்த காலத்துல காமகோடி பீடாதிபதியில இருந்த 66வது ஆச்சாரியாள்கிட்ட அழிச்சுன்னு போனா அப்படின்னு சொன்னோம். அப்பா தரிசனம் பண்ணி வச்சான்னு. இந்த குழந்தை சுவாமிநாதன் உபநயனமாகி வந்து தரிசனம் பண்ணி வந்தோடனே அந்த 66வது ஆச்சாரியாள் இந்த குழந்தை சுவாமிநாதனை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சின்றார் போல இருக்கு. இது வந்திருக்கிறது எந்த சுவாமிநாதன் அப்படின்னு தெரிஞ்சின்றாரோ என்னமோ தெரியல. இந்த குழந்தைகிட்ட ரொம்ப பிரியமா பேசின்றார். மணிக்கணக்கா இந்த குழந்தையோட அளவிலாவிந்தார். இது எப்படி இருந்ததுன்னா மடத்துல இருக்கிறவர்களும் ஆச்சரியமா இருந்தது. அவரோ வயசுல பெரியவர், ஆசிரமத்துல சன்னியாசி. இந்த குழந்தைக்கும் அவருக்கும் என்ன அவ்வளவு ஒரு அந்யோன்யம், அப்படி பிரியம் ஒழுக இந்த குழந்தையோட பேசிட்டு இந்த குழந்தையும் அவருக்கு ஈடு கொடுத்து பேசிட்டு இருக்கு. ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு வயசானவ என்ன விஷயம் எத்தனை மிஞ்சி மிஞ்சி போனா பேச முடியும். ஆனா மணிக்கணக்கா பேசிட்டு இருக்காளே அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு அந்த ஆச்சாரியர்கள் இந்த சுவாமிநாதன்ட்ட பிரியத்தை காமிச்சிருந்தார். அதே மாதிரி அப்பாட்டையும் சொல்லியிருந்தார், அடிக்கடி குழந்தை சுவாமிநாதனை மடத்துக்கு அழிச்சுன்னு வாப்பா அப்படின்லாம் சொல்லியிருந்தார். அதுபடியே சுவாமிநாதனும் அடிக்கடி மடத்துக்கு அப்பா அழிச்சுன்னு போயிருந்தார். அப்படி அழிச்சுன்னு போயிட்டு வரத்தே இந்த பெருமுக்கல்ல பார்த்தா இல்லையா சாதுர்மாசம் எல்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்து, அந்த சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சோன்னு அந்த ஆச்சாரியர்கள் அந்த ஊரை விட்டு அடுத்தது சாரம்ங்கிற ஊருக்கு போனா யாத்திரையில. இந்த சாரத்துல அந்த ஆச்சாரியால் போயிருக்கா அடுத்த கேம்ப் அப்படின்னு சுவாமிநாதனுக்கு தெரிஞ்சுது. தெரிஞ்சா என்னமோ தெரியல, இந்த குருவை பார்த்ததுலேருந்து
இந்த குழந்தைக்கு ஒரு இனம் புரியாத ஒரு தப்பு, அவரோடயே போய் இருந்துட்டா தேவையில்லைன்னு தோணித்தோ என்னமோ தெரியல, இல்ல அவரை பார்த்துட்டே இருந்தா தேவையில்ல, அவரோடயே இருந்தா தேவையில்ல அப்படின்னு தோணித்தோ என்னமோ. குருவுக்கும் அப்படிதான் இருந்திருக்குன்னு தெரியுது, இந்த குழந்தைக்கும் அப்படியே இருந்திருக்கு, 12-13 வயசு குழந்தைக்கும். அப்படி இருந்ததுனால அந்த தாபம் போல இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு வெடிகாரத்தால 4-4:30 மணி இருக்கும். பாயில படுத்திருந்த குழந்தை சுவாமிநாதன் ஏந்துண்டான். எல்லாரும் வீட்டுல தூங்கின்னு இருக்கா. நேரம் என்ன பண்ணினான், தன்னோட கிளாஸ்மேட்டான கிருஷ்ணசாமி வீட்டுக்கு போனான். அந்த கிருஷ்ணசாமி வீட்டுல போனா அவன் தூங்கின்னு இருக்கான், எல்லாரும் அவளும் வீட்டுல எல்லாரும் தூங்கின்னு இருக்கா. அந்த கிருஷ்ணசுவாமியை போய் தட்டி எழுப்பினான். என்னோட வா வான்னு கூப்பிட்டா அவருக்கு தூக்க கலக்கம், அதனால வரல அப்படின்னு அங்கேயே எழுந்திருக்கவே இல்லை. அவரை எழுப்பவே முடியல, அவர் ரெண்டு கொடுக்கல, அசைஞ்சு கொடுக்கல, அதனால அவரை எழுப்ப முடியலன்னு பக்கத்துல படுத்துந்தான் இந்த கிருஷ்ணசுவாமியோட அத்தை புள்ள ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு பையன். அந்த பையனை தட்டி எழுப்பினான். அந்த பையன் ஏந்துனான். ஏந்துனோன்னு சத்தம் போடாத என்னோட வா அப்படின்னு அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டான். அந்த குழந்தைக்கு கேட்கணும்னு தோணல போல இருக்கு. இந்த இருட்டு வேளையில வெடிகாரத்துல வந்து கூப்பிடுறியே, எங்க கூப்பிடுறே, ஒன்னும் கேட்கல. உடனே அந்த குழந்தையும் வெளியில வந்துடுத்து. உடனே சொன்னா, வா நம்ம 2 பேரும் இன்னும் ஆச்சாரியால பார்க்கணும் போல இருக்கு, அங்க போகலாம் அப்படின்ட்டு 2 பேரும் நடைய கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா கையில காசு கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. 2 பேரும் சாரத்தை நோக்கி நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. ஏன்னா பெருமுக்களுக்கு அழிச்சுன்னு போயிருக்காளே, அதுக்கு அடுத்து சாரம் அப்படின்னு தெரியும், சாரத்துல இருக்கான்னு தெரிஞ்சுட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சது. நடந்து போறா திண்டிவனத்திலேருந்து சாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு 5-6 கிலோமீட்டருக்கு மேலேயே இருக்கும். நடந்து போயின்னு இருக்க 2 குழந்தையும் பொழுது விடிஞ்சு கொடுத்து பொலவலன்னு காலோ வலிக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. அப்படியெல்லாம் பழக்கம் இல்லையா, வலிக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து. எப்போ ஆச்சாரியால கண்டுபிடிக்க போறோம், ஏதோ பார்க்கணுங்கிற ஒரு உத்வேகத்துல என்னமோ உந்த வீட்டுல அப்பா அம்மாட்ட கூட சொல்லணும்னு தோணல, கிளம்பி வந்தாச்சு. ஆனா இப்ப நடந்து போறத பார்த்தா கஷ்டமா இருக்கு, எப்படியும் பாத்துறதுன்னு ஒரு தீர்மானம். என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணி 2 குழந்தைகளும் பேசிண்டே போறதே ஒரு வண்டி போச்சு முன்னால, ஒரு மாட்டு வண்டி போனோன்னு அப்பாடா அப்படின்ட்டு அந்த வண்டி கிட்ட போய் அதுல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் கம்பீரமா. அவர்கிட்ட சொன்னார், மாமா நாங்க ஆச்சாரியால பார்க்க போனோம், அதனால இந்த வண்டியில ஏத்துங்கோ அப்படின்னு. அப்புறம்தான் தெரிஞ்சது இந்த வண்டி மடத்து வண்டின்னு. அதை விட இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் ஆச்சரியம் என்னன்னா, அந்த வண்டிக்கு முன்னால மேனாவும் போயிட்டு இருக்கு. இந்த வண்டி மட்டும் போகல, இங்க பின்னாலேருந்து பாக்கிறதே முதல்ல வண்டி தான் தெரிஞ்சது. வண்டி கிட்ட போனா முன்னால மேனா போறது, அந்த மேனால தான் ஆச்சாரியால் போயிட்டு இருக்கா. சாரத்துல இருக்காரு அப்படின்னு சொன்ன ஆச்சாரியால் இப்போ இங்க போயிட்டு இருக்காளே அப்படின்னு பார்த்தா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, முத நாள் எங்கேயோ பக்கத்துல இருந்த இடத்துக்கு அவ விசிட் பண்ணியிருக்கா போல இருக்கு. அங்க போயிட்டு அங்க விஜயம் பண்ணிட்டு காலங்காலத்தால எழுந்து இவ சாரத்துக்கு திருப்பி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை எல்லாம் இருக்கேன்னு கிளம்பி வந்துட்டு இருக்கா. அந்த சமயத்துலதான் இந்த குழந்தைகளும் பேருக்கு. குழந்தைகளுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், ஆச்சாரியாலும் இப்பதான் போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு. வண்டி, அதனாலதான் இந்த வண்டியும் பின்னால போயிட்டு இருக்கு. அதுல உட்கார்ந்த அவர் பேர் கார்வார் வெங்கட்ராமைன்னு பேர். மடத்துல ஸ்ரீகாரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேனேஜர், முதல் அதிகாரி. அதுக்கப்புறம் கஜான்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவா, கஜானாலாம் பார்த்துக்க கூடியவா, கேஷியர் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய. அடுத்து 3வது கார்வார் அப்படிங்கிற இந்த பதவி. இந்த கார்வார் தான் எல்லாத்துக்கும் அங்க ஓவரால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடியவர். அந்த கார்வார் வெங்கட்ராமையர் அப்படிங்கிற அவர் 1900 வருஷத்திலேயே மடத்துல சேர்ந்து பெரியவாளோட பரமகுருவான கலவ பெரியவாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணினார். பிற்காலத்துல பெரியவா காலத்திலையும் கார்வாரா மடத்துல நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கக்கூடியவர், ரொம்ப நேர்மையானவர். அந்த கார்வார்ட்ட தான், வெங்கட்ராமையிட்ட தான் இந்த 2 குழந்தைகள்ல சுவாமிநாதன் கெஞ்சினா, மாமாமா காலை வலிக்கிறது, நாங்களும் மடத்துக்கு தான் வரோம், என்ன வண்டியில ஏத்திங்கோ, நாங்களும் அங்க வரோம் அப்படின்னு. அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொன்னார், மடத்துக்காராளுக்கு தான் மடத்து வண்டி, அதெல்லாம் ஏறக்கூடாது அப்படின்னு நிர்தாட்சியமா 2 குழந்தைகளையும் ஏத்திக்க மாட்டேன்னு விட்டார். ஏத்திக்க மாட்டேன்னா இந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணும், சண்டையா போட முடியும். உடனே வேற வழி இல்லாத அந்த வண்டியை பிடிச்சுட்டே போச்சு. சாரம் கேம்ப் வந்து கொடுத்து. சாரம் கேம்ப் வந்து இந்த ஆச்சாரியால் மேனாலேருந்து இறங்கி பார்த்தா இந்த 2 குழந்தைகளும் வந்து நிக்கிறது. இந்த பால்வடிகிற முகம் இந்த சுவாமிநாதனை பார்த்தோன்னே ஆச்சாரியாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம் பொங்கிட்டு உடனே உள்ள அழிச்சுன்னு போனார். எப்படி வந்த, ஏது வந்த அப்படின்லாம் கேட்ட, நடந்துதான் வந்தோம், எல்லாம் விவரத்தை சொன்னா. அப்புறம்தான் ஆச்சாரியாளுக்கு தெரிஞ்சு குழந்தைகள் அப்பா அம்மாட்ட கூட சொல்லாத சுவாமிநாதன் கிளம்பி தன்னை பார்க்க வந்துட்டான். இப்படி வந்ததை பார்த்து ஆச்சாரியாளுக்கு சந்தோஷமாவே இருந்திருக்கும். ஆனாலும் ஒரு பொறுப்பு மடாதிபதியா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணினார்,
சுவாமிநாதன்ட்ட சொன்னார், வந்ததுதான் வந்த, இன்னும் 2 நாள் இருந்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்ல, குழந்தை சுவாமிநாதன் சொன்னா ஏதோ ஒரு வேகத்துல வந்துட்டான். இப்ப அப்பா அம்மாவுக்கு அங்க தெரியாத, எங்க போனோம்னு தெரியாத தவிச்சுன்னு இருக்க போறாளேன்னு, இல்ல அப்பா அம்மாட்ட சொல்லாத வந்துட்டேன், நான் திரும்பி போகணும் அப்படின்னு ஆச்சாரியார் சொன்ன, கவலைப்படாத, நீங்க வந்திருக்கேங்கிற தகவலை நான் மடத்துல ஆளை விட்டு சொல்லி அப்பா அம்மாவுக்கு சொல்லிடுறேன், இன்னும் நான் 2 நாள் கழிச்சு அனுப்புறேன்னு சொல்றேன், நீங்க என்னோட இருந்துட்டு போ அப்படின்னு. ஆச்சாரியர் அப்படி சொன்னப்புறம் என்ன பண்ண முடியும், குழந்தைகள் அங்க இருந்தான் சுவாமிநாதன். எதுக்கு அப்படி 2 நாள் வச்சுன்னு சீராட்டினர்? காரணம் இருக்கு போல இருக்கு. பின்னால இந்த சுவாமிநாதனை சிஷ்யனா வச்சுண்டு தான் சேர்ந்து அவரோட இருக்க போறதில்ல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சதுனால போல இருக்கு, இப்பவானும் 2 நாளான அந்த குழந்தையோட உறவாடலாமே அப்படின்னு வச்சிருந்தார் போல இருக்கு. அப்படி சாரத்துல 2 நாள் குழந்தை இருக்கு. இங்க என்ன ஆயிடுத்துன்னா, வெடிகார்த்தால சுவாமிநாதன் ஏந்துன்னு வந்துட்டான் இல்லையா, காலங்காலத்தால அம்மா மகாலட்சுமி அம்மா ஏந்துண்டா. ஏந்துண்டு பார்த்தா பாயில படுத்திருந்தா குழந்தை சுவாமிநாதனை காணும். உடனே அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகிட்ட சொன்னா, குழந்தை எங்கன்னு தெரியல, பாயில படுத்திருந்த குழந்தைய காணுமே, எங்க இருக்கான்னு பாருங்க. அப்பா சொன்னார், படிப்புல இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள குழந்தையா இருக்கிறதுனால குழந்தை எங்க போகணும் ஒருத்தரோட நடவடிக்கையிலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்டு கிருஷ்ணசுவாமின்னு சொன்னோம், அவாத்துக்கு போயிருக்கும் ஏதானும் படிக்கிறதுக்கு, அதனால அங்க போய் வேணா பார்க்கலான்னு போய் பாருங்க. அங்க போனா என்ன அப்படின்னா, அந்த வீட்லயும் இப்பதானே எல்லாரும் தூங்கி இருந்துருக்கா, கிருஷ்ணசுவாமி இருக்கான், ஆனா பக்கத்துல படுத்திருந்த ராமகிருஷ்ணனை காணும். இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி சந்தேகம் வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. இந்த வீட்டுல சுவாமிநாதனை காணும், அந்த வீட்டுல போய் தேடிட்டு போனாக்க அங்க ஒரு குழந்தைய காணும், இப்ப 2 குழந்தைய எங்க காணுமேன்னு எல்லாரும் உடனே ஒரு மாதிரி பீதி வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து, கிடு கிடு கிடுன்னு தேட ஆரம்பிச்சுட்டா. அந்த ஊர்ல எல்லா இடமும் தேடி பார்த்தாச்சு, குழந்தைகள் 2 எங்க இருக்குன்னு வேற போட்ஸ் தெரியல. அப்பா அம்மாக்கு சாப்பாடு இறங்கல, தூக்கம் வரல. என்ன செல்ல குழந்தையாச்சே, அம்மா சிதம்பரத்துல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனோடனே என்ன நினைச்சுட்டா, இனிமே இந்த குழந்தைய ஒரு நிமிஷம் கூட பிரிஞ்சு இருக்க மாட்டேன், தனியா விட மாட்டேன் அப்படின்லாம் தானே நினைச்சுட்டா. ஆனா இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படின்னு ஒரே கவலை, அழ ஆரம்பிச்சுட்டா. என்ன ஏதுன்னே தகவல் தெரியாத இருக்கிறதே ஒரு வாசல்ல வண்டி வந்து நின்னுது. வண்டியிலேருந்து வந்தா, இதான சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வீடு? ஆமா அப்படின்னு. நான் மடத்திலேருந்து வரோம் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தைகள் 2 பேரும் அங்க வந்திருக்காளாம் சாரம் கேம்புக்கு. ஆச்சாரியால் சொல்லிட்டு வரச்சுனா, சொல்லாத வந்துட்டாளாம் வீட்டுல, குழந்தைகள் அங்கதான் வந்திருக்கு, நீங்க பயப்பட வேண்டாம், இன்னும் 2-3 நாள் வச்சுன்னுட்டு குழந்தைகளை அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்ல சொன்னா அப்படின்னு. இப்பதான் போன உசிறு திரும்பி வந்தாப்புல மகாலட்சுமி அம்மாக்கும் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கும் நிம்மதி அடைஞ்சா. குழந்தை எங்கேயோ காணா போயிடல, நம்ம இனிமே பார்க்க போறோமா இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிருந்தது போக, எங்கேயோ மடத்துக்கு தான் போயிருக்கு, நல்ல இடத்துக்கு தான் போயிருக்கு, ஆச்சாரியாலும் பொறுப்பா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்காளே அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டா. 2 நாள் கழிச்சு குழந்தை சுவாமிநாதனை வண்டியிலேயே அனுப்பிச்சு வச்சா. அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, இங்கேருந்து போறதே கார்வார் ஏத்திக்க மாட்டேன்ட்டு, மடத்துக்காராளுக்கு தான் மடத்து வண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகளன் அப்படின்னு கூட பார்க்கல, நிர்தாட்சியம் ஏத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா அவ்வளவு நேர்மையா இருந்திருக்கா. அப்படி ஒரு சிவ சொத்து, அதை எப்படி உபயோகப்படுத்தணும், யாரா இருந்தாலும் எந்த ஒரு காலத்திலையும் ஒரு மிஸ்யூஸ் பண்ணிடப்படாது அப்படிங்கிறதுல எல்லாரும் லட்சியமா இருந்ததுனால, நேர்மையா இருந்ததுனால குழந்தைகள்னு கூட பார்க்கல, அவர் ஏத்திக்கல. ஆனா ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணார், அந்த குழந்தைகளை இந்த வண்டியிலேயே ஏத்தி அனுப்பிச்சார். அவர் மட்டும் ஏத்தி அனுப்பிச்சார், அவருக்கு அந்த நியதி இல்லையான்னார். அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டார் போல இருக்கு, இந்த மடமே இந்த குழந்தைகிட்ட தான் கொடுக்கறதுன்னு அவர் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கார் போல இருக்கு. அப்புறம் வண்டி என்ன இல்ல மாடு என்ன, எதுவா இருந்தாலும் இந்த குழந்தைக்கு தானே. அப்படி வண்டியில ஏத்தி அனுப்பிச்சா இந்த குழந்தை வந்து வீட்டுல இறங்கி வீட்டுக்கு வந்தா அப்பாவுக்கு ரொம்ப கவலை வந்துடுது. குழந்தைதான் காணா போன குழந்தை கிடைச்சிடுத்தோல்லையோ, இப்ப சந்தோஷம் அடைய வேண்டியதானே. சந்தோஷம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு கவலை வந்துடுத்து. என்ன சொல்லாத கொள்ளாத குழந்தை வீட்டை விட்டு போறது, அதுவும் மடத்துக்கு போறதே அப்படின்னு. காரணம், அந்த காலத்துல குழந்தைகள்லாம் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாத, வீட்டுல இருக்கிற பெரியவாளுக்கு தெரியாத, அவளுக்கு ஒரு தனியா ஒரு பிரைவசின்னு கிடையாது, ரகசியம்னு கிடையாது, எந்த காரியமும் செய்ய மாட்டா. எதுவா இருந்தாலும் அவளுக்கு தெரிஞ்சுதான் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறதுனால, அதை மீறி இந்த குழந்தைகள் சொல்லாத கூட மடத்துக்கு போயிடுது. போன இடம் மடம்னா கூட சொல்லாத போனது தப்பு தானே. அதனால அப்பாவுக்கு கவலை வந்து கொடுத்து என்ன பண்ணினார், இவன் குழந்தை சுவாமிநாதன் ஜாதகத்தை எடுத்துட்டார். முதல்ல சொன்னேனே ராமகிருஷ்ணன்கிற பையனை அழிச்சுன்னு போயிருக்கார், அவர் அந்த கிருஷ்ணசுவாமி வீட்டுல இருந்தார் அப்படின்னு. அந்த கிருஷ்ணசுவாமி சுவாமிநாதனோட கிளாஸ்மேட்னு சொன்னோம். அந்த கிருஷ்ணசுவாமியோட அப்பா
வெங்கட்ராமையான்னு பேரு. அவர் திண்டிவனத்தில் பெரிய பிரபலமான வக்கீல். அவர் வக்கீலோட இல்லை, ஜோசியத்தில் ரொம்ப கரகண்டவர், பல சாஸ்திரங்கள்லாம் படித்தவர், ரொம்ப பெரிய வித்வான். இவர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கு ஃப்ரெண்டு, அப்பாவும் ஃப்ரெண்டு, பிள்ளையும் ஃப்ரெண்டு. அதனால என்ன பண்ணினார், சுவாமிநாதனோட ஜாதகத்தை எடுத்துன்னு நேர வெங்கட்ராமையாட்ட போனார் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி. ஜாதகத்தை கொடுத்தார். வெங்கட்ராமா, இந்த புள்ள ஜாதகம், இதை பாரு, இவன் ஏதாவது படிச்சு கிடிச்சு உருப்பிடுவனா, முன்னுக்கு உருவனா, நன்னா இருப்பனா பாரு. எனக்கு என்னமோ இவனை நினைச்சா கவலையா இருக்கு, இவனோட நடவடிக்கையெல்லாம் எனக்கு பயமா இருக்கு, அதனால பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார். கொடுத்தோடனே வெங்கட்ராமையா சுவாமிநாதன் ஜாதகத்தை வாங்கி பார்த்தார். வாங்கி பார்த்தவர் அப்படியே விக்கிச்சு போன ஸ்டன் ஆகி அசந்து போய் உட்கார்ந்துட்டு, ஏன் பரமேஸ்வரனோட ஜாதகத்தை ஒரு நல்ல ஜோசியம் தெரிஞ்ச ஜோதிஷர் வாங்கி பார்த்தார்னா உறைஞ்சு போகாத, அசந்து போகாத வேற என்ன பண்ண முடியும்? பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுது இது ஏதோ சாதாரண மனுஷ பிறவி இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சுது. அப்புறம் அவர் ஜோதிஷ ரீதியாக என்னென்னலாம் பார்க்கணுமோ எல்லாத்தையும் பார்த்தார். அவருக்கு ஓரளவுக்கு தீர்மானமாகவே தெரிஞ்சுடுத்தோம் இது ஏதோ அமானுஷ்ய பிறவி அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணார், பலன் கேட்டுன்னு அப்பா நிற்கிறாரு, இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், தேர்வுனா தேரமாட்டானான்னு சொல்லுன்னு. உடனே அவருக்கு ஏதாவது பதில் சொல்லணுமே. உடனே சொன்னார், இங்கே பாரு சுப்பிரமணியா, உங்ககிட்ட ஒன்னே சொல்கிறேன், இந்த குழந்தையோட ஜாதக அமைப்பை பார்த்தா நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷாளுக்கெல்லாம் வீட்டில் பிறக்கிற குழந்தையா தெரியலப்பா அப்படின்னு. அதனால இவனை பற்றி கவலைப்படுறத இதோட விட்டுரும். நீ யோக ஜாதகமா இருக்குமான்னு கேட்குற, நன்னா இருப்பனான்லாம் கேட்குற, இவன் பெரிய சக்கரவர்த்தியா இருக்க போறான். ராஜாக்களுக்கு உண்டான யோகம் என்னமோ அதெல்லாம் இவனுக்கு இருக்கு, அந்த அமைப்பெல்லாம் அப்படி இருக்கு. அதனால நீ இவனை பத்தி கவலைப்படுறத விட்டுடும். இது மாதிரி குழந்தைகள்லாம் நம்மள மாதிரி சாதாரண மனுஷா வீட்டுலாம் பிறக்கப்பல எனக்கு தெரியல, அப்படி ஒரு மானுஷ்யமான ஜாதகமா இருக்கு, இவனை பத்தி கவலையை விட்டுடும் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னார். இதுக்கு மேல சொல்ல விடல போல இருக்கு. அதுதான் தேவ ரகசியம்ங்கிறது. அம்பாளுக்கு ஒரு நாமா திரோதானகரீஸ்வரி அப்படின்னு லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல ஒரு நாமா வருது. திரோதானம் அப்படின்னா மறைக்கிறது, திரை போட்டு மறைக்கிறது. என்ன திரைனர்? மாயத்திரை அப்படின்னு பேர். ஏன் இந்த மாயத்திரையை போடணும்னர், அந்த திரையை போட்டாதான் நாடகமே நடக்கும். எந்த ஒரு விஷயம் நடக்கணும்னாலும் அதுக்கு ஒரு திரை வேண்டிருக்கு. இந்த திரை இருந்தால் வேடிக்கை என்னென்ன, அந்த சினிமா காமிக்கிறதும் திரையில தான், அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயும் மறைக்கிறதும் திரை தான், ஆனப்புறமும் திரை தான். எல்லாம் இந்த திரைங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ரோலா இருக்கு. ஆனா அம்பாள் என்ன பண்ண, இந்த சிருஷ்டியில உலகத்துல இப்ப ஏற்பட்ட அண்டச்சராச்சரங்களை படைச்சு, அதுல இத்தனை ஜீவராசிகளை படைச்சு, எவ்வளவு இத்தனை விதமான குணங்கள்லாம் படைச்சு, இவ்வளவு ருச்சிகள்லாம் படைச்சு, என்னென்னலாம் நடக்கிறது, எத்தனை வேடிக்கை நடக்கிறது உலகத்துல, நல்லதும் நடக்கிறது, கெட்டதும் நடக்கிறது, எவ்வளவோ விஷயங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இது அத்தனையும் அம்பாளுக்கு லீல விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்றா. அந்த விளையாட்டெல்லாம் நடக்கணும் அப்படின்னா, இத்தனை காரியம் நடக்கணும்னா அந்த மாயைங்கிற திரை இருந்தால்தான். இந்த மாயைன்னா அஜ்ஞானம்னு பேரு. நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு அந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற மாயத்திரை இருக்கு. தியாக பிரம்மம் பாடுறாரே திருப்பதியில, பெருமாளை பார்த்து எப்படி பாடின, தெரதீயகராதா நாலோனி அப்படிங்கிற. தெரதீயகராதானா அவ கதையில சொல்றா, ஐயர்வாள் அங்க திருப்பதிக்கு போயிருக்கிறதே பெருமாள்கிட்ட திரை போட்டுருந்தது, ரொம்ப நேரம் காத்திருந்து நல்லா திரையை திறக்கப்படாதான்னு பாடினார் அப்படின்னு. அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா அந்த பாட்டிலேயே தெரியுது, நாலோனி அப்படிங்கிற இந்த திரையை விளக்கப்படாதா, எனக்குள்ள இருக்கிற அது என்னென்ன மதமத்சரமனும் அகங்காரம் ஈகோ அப்படிங்கிற மாயெல்லாம் எனக்குள்ள பொந்துன்னு இருக்கே, அந்த திரையை விளக்கு. அந்த திரை விலகினாதான் ஒன்னை பார்க்க முடியும். ஆத்மஸ்வரூபமா இருக்கிற உள்ளுக்குள்ள அந்தரியாமையா இருக்கிற ஒன்னை உணரணும்னா இந்த மாயத்திரையெல்லாம் போகணும். இதைத்தான் லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்றது. இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிற திரையை போடுறதும் அவதான், திரோதானகரீஸ்வரி. ஆனால் இந்த திரையை விலக்கி சத்தியத்தை காமிச்சு கொடுத்து ஞான ஒளியை கொடுக்கறதும் அவளே தான் அப்படின்னு என்ன சொல்றதுன்னு, சதாசிவ அனுகிரகதா அப்படின்னு சொல்றது. திரையை போடுறதும் அவள் தான், திரையை விளக்குறதும் அவள் தான். ஒரே ஆள் தான் அப்படி பண்ணுவாள். ஆமாம், நாமளே தான் வீட்டையும் பூட்டின்னு போறோம், நாமளே தான் திருப்பி வந்து திறக்கிறோம், நாமளே தான் லைட்டையும் போடுறோம், நாமளே தான் லைட்டையும் அணைக்கிறோம். இப்படி பண்றாப்புல தான் நம்மளும் பண்ணி இந்த லீலையை பண்ணின்னு இருக்கா. அது மாதிரி அந்த மாயத்திரையில என்ன பண்ணுவோன்னு அம்பாள் எந்தெந்த சமயத்துல என்னென்ன விஷயம் வெளியில வரலாமோ தெரியலாமோ, என்ன நடக்கலாமோ என்ன நடக்கக்கூடாதோ, அதுக்கு ஏத்தாப்புல தான் எல்லாமே சூழ்நிலையிலேருந்து எல்லா மூமெண்ட்லாம் இருக்கும். அது மாதிரி இங்கேயும் என்னாச்சுன்னு, அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி வந்து சுவாமிநாதன் ஜாதகத்தை காமிச்சா கூட அந்த வெங்கட்ராமையா
அதுக்கு மேலே இது அவதார புருஷன் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்ல முடியுமா? வைக்கல. இது என்னமோ நம்ம வீட்டிலாம் பிறக்கிற குழந்தையா தெரியல, ஒரு அமானுஷ்ய ஜாதமா தெரியுது, இதுக்கு பெரிய யோக ஜாதகமா தெரியுது அப்படியெல்லாம் சொன்னார். இது வெறும் யோக ஜாதகமா என்ன? யோகீஸ்வர ஜாதகம். ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் இந்த பாதத்துல தானே வந்து விழப்போறா, விழுந்துருக்கா. அப்பேற்பட்ட ஒரு ஜாதகம். அதை சொல்லாத சொல்ல முடியுமா? அவர் பலன் சொன்னார். அதுக்கப்புறம் அவர் பார்த்தார், குழந்தை சுவாமிநாதன் அழைச்சின்னு வர சொன்னார். சுவாமிநாதனும் வந்தோன்னு சுவாமிநாதன்கிட்ட சொன்னார், வெங்கட்ராமையா கொல்லையில போய் கால அலம்பிண்டு வா, நீ கால அலம்பிண்டு ஒரு சொம்புல தீர்த்தமும் எடுத்துன்னு வா அப்படின்னு சொன்னார். இந்த வெங்கட்ராமையா சொன்னபடியே குழந்தை சுவாமிநாதன் அவா விட்டு புழக்கடைக்கு போனார், கால அலம்பிண்டார், ஒரு சொம்புல தீர்த்தத்தை கொண்டு வந்தார். அந்த குழந்தை கொண்டு வந்து வெங்கட்ராமையாட்ட கொடுத்தோன்னே அந்த குழந்தைய அப்படி மேல உட்காத்தி வச்சார். இந்த வெங்கட்ராமையா அந்த குழந்தை காலில் இந்த தீர்த்தத்தை விட்டு நின்னா அலம்பினர். சுத்தமா கழுவிட்டு தன்னோட மேல் வஸ்திரத்தினால காலை தொடச்சிவிட்டு குழந்தைய காலை நீட்டுன்னர். அப்பா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிக்கும் புரியல, குழந்தை சுவாமிநாதனுக்கும் புரியல. ஏன்னா அப்பா வயசுக்காரர் வெங்கட்ராமையா, அவர் என்னடான்னா என்னமோ நம்மள காலை அலம்பிடுவாங்கிறார். அது சரி, உடனே தீர்த்தம் கொண்டு வானார். கொண்டு வந்து கொடுத்தா தன்னை மேல உட்காத்தி வச்சு இவர் கீழே உட்காந்துட்டு தன்னோட காலை அலம்பி வஸ்திரத்தால தொடச்சு காலையை நீட்டுன்னா வயசுல பெரியவாளுக்கு முன்னால எப்படி காலை நீட்டுறது? எப்படி ஒரு மரியாதை எல்லாம் இருந்த காலம் அப்படின்லாம் முன்னாலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதனால குழந்தை சங்கோஜப்பட்டது. காமின்னர் பெரியவா சொல்றா, அது உத்தரவும் கேட்டாகணும். உடனே குழந்தை அப்படி பிஞ்சு பாதத்தை தூக்கி நீட்டினோன்னு இந்த வெங்கட்ராமையா அப்படி உத்து பார்த்தார். பாதத்தை பார்த்தாரோ இல்லையோ, எதை கண்டாரோ தெரியல, பொலன்னு கண்ணையும் தண்ணி வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. அப்படியே பாதத்தை பிடிச்சுன்னு பிசாத இருந்து. அப்படி இருக்கிறதே குழந்தை சுவாமிநாதனுக்கு ஒரு மாதிரி நளியறது, சங்கோஜமா இருக்கு. ஏன்னா வயசுல பெரியவர் நம்ம பாதத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்காருன்னு. இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகளுக்கும் ஆச்சரியமா இருக்கு. என்ன குழந்தைய மேல உட்காந்து வச்சு இவர் கீழே உட்காந்து காலை அலம்பி பாதத்தெல்லாம் பிடிச்சிட்டு காலை பிடிச்சிட்டு இருக்காருன்னு. உடனே விடுப்பா வெங்கட்ராமா விடு அப்படின்னு. அப்போ வெங்கட்ராமையா சொன்ன, இன்னைக்கு பிடிச்சாதான் உண்டுன்னு, இந்த பாதத்தை இப்ப பிடிச்சாதான் உண்டு. இந்த பாதத்தை பிடிக்கிறதுக்கு பின்னால கியூல நிக்க போறது. அந்த பாதத்துக்கு பிடிக்கிறதுக்கும் பாத பூஜை பண்றதுக்கும் பாத சமர்ப்பணம் பண்றதுக்கும் பாத தரிசனத்துக்கும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் உலகமே வந்து காத்துன்னு இருக்க போறது. அப்படிங்கிறத சொன்னாப்புல இன்னைக்கு பிடிச்சாதான் உண்டு அப்படின்னு. என்ன பார்த்தோன்னு, இந்த ஜாதகத்தை பார்த்தா இது ஒரு அவதார பிறவி அப்படிங்கிறது தெரியுது, ஜோதிஷ ரீதியா தெரிஞ்சுது. இப்படி ஒரு ஜாதக அமைப்பு உள்ளவாளா இருந்தா அவளுக்கு இந்த வெங்கட்ராமையா ஜோதிஷத்துல மட்டும் கெட்டிக்காரர் இல்ல, ரேக சாஸ்திரங்களையும் நிபுணர். அதுக்கு உண்டானபடி சங்கரேக, சக்கரரேக, தனுர்ரேக, பத்மரேக முதலான ரேகைலாம் இருக்கு, மகர ரேகை அப்படின்லாம் சொல்றா. இதெல்லாம் அவதார புருஷால் காலில் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றா. இன்னைக்கும் பார்த்தோம்னா நம்ம கயாலேருந்து விஷ்ணுபாதம் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வரோம். அந்த விஷ்ணுபாதத்துல பார்த்தேன்னா இந்த சங்கு, சக்கரம், தனுசு, மகரம், துவஜம் இதெல்லாம் இருக்கும். ராஜாக்களுக்கு, இன்னும் ஞானிகளுக்கு, அவதார புருஷாளுக்கெல்லாம் என்னென்ன இருக்குமோ அந்த லட்சணத்துக்கு உண்டான ரேகையெல்லாம் அதுல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது இருக்கான்னு பார்த்தார். இத ஜாதகத்தை பார்த்தா அவதார புருஷன்னு தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு உண்டானபடி டேலி ஆகணும். இந்த ரேக சாஸ்திரப்படியும் இதுக்கு அந்த ரேகை எல்லாம் இருக்கணுமேங்கிறதுக்காக தான் கால் அலம்பிண்டு வர சொன்னார். ஏன்னா கால் அழுக்கா இருக்குங்கிறதுனால அலம்பிண்டு வர சொன்னார். ஏன் சொம்புல கொண்டு வர சொல்லி தான் அலம்பினார்? அந்த புழக்கடையிலேருந்து உள்ளுக்குள்ள வரத்துக்குள்ளே ஏதான அழுக்கு ஒட்டின்னு இருக்கும், அது தெரியாத மறைச்சிடணும் ரேகை. அதனாலதான் இவர் உட்காத்தி வச்சு தானே அலம்பி தொடச்சு பார்த்தார். அப்படி குழந்தை சுவாமிநாதன் காலை தூக்கி காமிச்சானோ இல்லையோ எல்லாத்தையும் காமிச்சுட்டாரு போல இருக்கு. அந்த ரேகைகள்லாம் சங்கரேகை, சக்கரரேகை, தனுர்ரேகை, மகர ரேகை, பத்மரேகை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் இவர் சொன்னார், இந்த காலம் இன்னைக்கு பிடிச்சாதான் உண்டு, இப்போ பிடிச்சாதான் உண்டு அப்படின்னு. அன்னைக்கு வெங்கட்ராமையா பாதத்தை பூஜை பண்ணி அலம்பி பிடிச்சி ஆரம்பிச்சு வச்சுதான் போல இருக்கு. நல்ல ராசியான கை. அதுக்கப்புறம் 87 வருஷம் உலகம் அந்த பாத சேவைக்கும் அந்த பாத பூஜைக்கும் தான் ஏங்கின்றிருக்கு. இன்னைக்கும் வீட்டுக்கு வீடு எல்லாரும் என்ன ஏங்குறான்னு, பெரியவா பாதுகா கிடைக்காதா, பெரியவா பாதுகா கிடைக்காதா அப்படின்னு ஏங்குறா. அந்த பாதம் இல்லை, அந்த பாதத்துல போட்டு எடுத்து செருப்பான அந்த பாதுகைக்கே அவ்வளவு பெருமை. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கழுக்குன்ற திருப்பதிகம். பிணக்கிலாத பெருந்துரைப் பெருமான் உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு இணக்கிலாததோர் இன்பமே வரும். துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் உனக்கிலாததோர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துரைப் பெரும் பித்தனே சட்ட நேர்வட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும் கடையாயையும் கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே மலங்கினேன் கண்ணின் நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துரை விலங்கினேன் வினைகேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன். இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே கலங்கினேன். கலங்காமலே வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே
பூணுணாததோர் அன்பு பூண்டு பொருந்தி நாள்தோறும் போற்றவும் நாணொணாததோர் நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்தினான் பேணுணாத பெருந்துரை பெருந்தோணி பற்றி உகைத்தலும் காணுணா திருக்கோலம் நீ வந்து காணுணாத திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே குணமாம் பெருந்துரை கொண்டலே சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி ஞாலமே கரியாக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் காலமே உன்னை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பேதம் இல்லதோர் கற்பு அளித்த பெருந்தூரை பெரு வெள்ளமே ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலாமுனம் என் செய்தாய் ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலாமுனம் என் செய்தாய் சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனிச்சரண் சரணாம் என காதலால் உனை போத நீ வந்து காதலால் உனை போத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே இயக்கிமார் 64 இயக்கிமார் 64 எண்குணம் செய்த ஈசனே மயக்கமாயதோர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அழுந்தவும் துயக்கருத்து என்னை ஆண்டு கொண்டு நின் தூய்மலர் கழல் தந்து என்னை கயக்க வைத்து அடியானுனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம்.
இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி ஏழுலகம் பூப்பவரே. காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே.
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.